ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਰ ਹਮ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਚੌਂਕੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਝਗੜਾ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤਲਾਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਆ। 13 साल ठीक रही है हमारे साथ के ना। जब बेटा गुजरा ना, इसने पैसे पूसे इकट्ठे कर लिए सारे, तो फिर इसके भाई आके इसको ले गए। हम घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि सरकार चाहे जितनी बदल जाए लेकिन लोग नहीं बदलेंगे। सर मेरी जेठानी मेरे गल पै गई सी ते सस उन्हें मेरे को मार कुट के बच्चे खोले सी। मैडम दे राही बच्चे मैनू मिले और आज लगता है कि आज इंसाफ मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट अभी खुलेंगे और खुलेंगे श्रीमती मनीषा गुलाटी चेयरपर्सन पंजाब राज्य महिला कमीशन, उनकी आज स्पेशल यहाँ पर लोक अदालत है। और ये लोक अदालत पे आए हुए पंजाब के लोग हैं, अलग अलग इलाकों से आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए आए हैं। इंसाफ इन्हें नहीं मिला तो यहाँ पे आए हैं। अगर इंसाफ मिल जाता तो यहाँ पे ना आते। तो ऐसी हम कहानी सुनाएंगे। लाइव भारत आपको दिखाता है और बिल्कुल बताता है लाइव तस्वीरें, और बात करते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात कि अगर खूबसूरत चेहरे, अगर शहर के अच्छे चेहरे अगर किसी थाने के बाहर खड़े हों या किसी चौकी के बाहर खड़े हों या न्याय के लिए खड़े हों, तो सबसे बड़ी बात है कि 100% कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? अगर इन्हें इंसाफ मिल जाता तो शायद ये यहाँ पे ना होते। हम केवल एक ही बात करेंगे, वो बात ये करेंगे, आपको पुलिस प्रशासन से इंसाफ नहीं मिला, यही वजह है कि आज आप यहाँ पे हैं। हाँ, खासकर लेडीज़ के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है इस समाज में। पर जो पहले लेडीज़ समाज में धक्के खाती है, फिर पुलिस स्टेशन जाती है, समाज में भी रिश्तेदार भी उनको जब कोई न्याय नहीं देते ना, तो दुखी हो के औरत इतने पहुँचती है। और देखो कि किन्नी किन्नी दूर से सवेर के औरतें आई हुई, और इतने कोई भी सुखी नहीं आया होया। अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो इससे आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो 4 साल कानून व्यवस्था कैसे रही ये कैप्टन सरकार ही जाने, लेकिन हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और अब हम आपको बताते हैं कहीं ना कहीं ये इंसाफ लेने के लिए ये चेहरे यहाँ पे आए हैं। इंसाफ अपनों का, इंसाफ अपने परिवारों का। और जिस तरह से यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे लोग आए हैं, दूर दराज से गाँव से आए हैं। हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निर्मल ਸਿੰਘ। निर्मल ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਹਮ ਸਠਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਝਗੜਾ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਤਲਾਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਆ। रंग काला, बड़ी खबर। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता, रंग कोई भी हो, लेकिन बच्चा ये बताइए, रंग काला हो या ना हो, किसी न किसी का दिल काला जरूर हुआ है, सियासत काली जरूर हुई है, कानून व्यवस्था काली जरूर हुई है कि आपके इतना कहने पे भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। और आपने अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया? ਸਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਾ? कोई ऐसे समाज सेवी संस्था आ जाए जो आपका खर्चा सहन कर ले तो फिर आप खुश हैं? ਸਰ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? आप बात कानून व्यवस्था पे कर रहे हैं, आपको इंसाफ नहीं, बात अदालतें की करते हैं। आपको इंसाफ मिले इसीलिए तो यहाँ पे आई हैं मनीषा गुलाटी जी के पास, तो ये इंसाफ दिलाएंगे इसलिए तो आई हैं। हाँ जी, पूरी उम्मीद तो है, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। पूरी उम्मीद है मैम। पूरी उम्मीद है। तो मनीषा गुलाटी की अदालत में एक ऐसा केस, रंग काला। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम सनातन धर्म भगवान को माने तो रंग कोई नहीं होता। तो ये हम देश की बात करते हैं और देश की बात करते हैं, पढ़े लिखे यहाँ पे चेहरे हैं। तो आप यहाँ पे आए बेटा, यहाँ पे आने की वजह क्या है? जैसा कि आपने पहले कहा, मैं सुन रही थी काफ़ी देर से, आपने कहा कि इंसाफ कहीं नहीं मिला, तो आज यहाँ पर खड़े होकर जितनी पॉजिटिविटी मिल रही है कि मनीषा गुलाटी मैम के यहाँ पर आए हैं, और आज लगता है कि आज इंसाफ मिल जाएगा यहाँ पर। आज इंसाफ मिल जाएगा। तो एक बच्ची है और बच्ची का कहना कि आज इंसाफ मिल जाएगा, और भी चेहरे दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये बच्चे क्या जाने कि इनकी जिनके गोद में हैं उनके साथ यहाँ पे क्यों आए हैं। तो ये बच्चों के साथ आप यहाँ पे आए हैं, आपका कोई केस है क्या? जी,
क्या केस है? ਸਹੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ आपका ससुराल कहाँ है? ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ आपके बच्चों का आपके सास ससुर या आपके पति को उनको मोहब्बत नहीं है बच्चों से? ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਠੀਕ ਆ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਦੇਰ ਦਰਾਣੀ ਆ तो पति ठीक है तो फिर पति ठीक है तो फिर यहाँ पे पति क्या झगड़ा फिर? ਨਾ पर तो पति तुम्हारे साथ है? पति कहाँ है? ਪਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ पति यहाँ बैठे हैं, तो पति क्यों नहीं लड़ते अपने बाप की लड़ाई? सबसे बड़ी बात है कि क्यों वजह चलिए पति पत्नी की लड़ाई है, फिलहाल हम आपको बताएं, आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं ये सब चेहरे हैं और ऐसे चेहरे हैं, ये शहर के अलग अलग इलाकों से आए हैं और कई ऐसे बुजुर्ग हैं और कैसे ऐसे हैं न्याय की आस में यहाँ पे आए हैं और न्याय कब इनको मिलेगा। तो हम एक ही सवाल करेंगे कि अगर पुलिस में आपको इंसाफ मिल जाता तो आप यहाँ पे होते, यहाँ पे आते? नहीं ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਰ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। बेटे की मौत और बहुत तंग करती है, तो आप घर के मालिक कौन है? तो आप एक डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखें तो आपके जितने अख्तियार हैं वो सब आपको वापस मिल जाएंगे। आप क्यों नहीं जाते डिप्टी कमिश्नर के पास, एक तो सीनियर सिटीजन होने के नाते? गए थे अच्छा, कहते अभी तक बात नहीं हुई। डीसी साहब को भी दिया, अभी बात नहीं हुई? केस चल रहा है तो अभी तक सुनवाई नहीं हुई। केस चल रहा है तो फिर डिप्टी कमिश्नर के पास तो सीधी पावर है, कहते हैं कि हमारे पास सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत ऐसी कोर्ट केस भी चल रहा है ना, कोर्ट केस चल रहा है, उसी के तो लिए। बहू के साथ कोर्ट केस चल रहा है, तो बहू के कारण सास ससुर और कौन बाहर है? जेठ। तो ये बहू के कारण ये लोग भाई साहब बाहर हैं। तो मैं समझता हूँ आदर्श बहू का दर्जा प्राप्त करना है तो कम से कम आदर्श माने, समाज में बदनामी होती है जी। बेटा भी उनका मैंने बेटा नहीं अपना होता, बेटा हमने भी अपना उनको- पोतरा दिया, बड़े बेटे का बेटा दिया, तब भी मेरे सारा फैसला नहीं करते। हमने अपना बेटा अच्छा, जब आप बहू आई थी आपके घर में तब उसके बाद बहू का चाल चलन या सारा कुछ सब ठीक था? ठीक थी, 13 साल ठीक रही है हमारे साथ किनारे। जब बेटा गुजरा ना, इसने पैसे पूसे इकट्ठे कर लिए सारे, तो फिर इसके भाई आके इसको ले गए। हम घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। कितने साल से केस चल रहा है? ये 1.5 साल से 1.5 साल से केस चल रहा है। तो ऐसे परिवारों को हम आपको बताएं जी। बेटा नहीं हुआ, हमारे बेटे का बेटा नहीं हुआ, लेकिन बड़े बेटे का बेटा दिया है। चलिए घर घर की कहानी है, फिलहाल हम आपको बताएं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पुलिस को इनसे इंसाफ इन्हें मिल जाता तो शायद ये यहाँ पे क्यों आते। देख सकते हैं अलग अलग चेहरे हैं, बच्चे भी साथ हैं और एक बच्ची भी है, शायद इसने अभी चूड़ा भी अभी लाल जोड़ा चूड़ा भी अभी अपने हाथों में है। तो बेटा क्या नौबत आ गई कि आज आप पति के खिलाफ ही आप आ गई? अभी तो आपने चूड़ा भी डाला हुआ है जी। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾ ਮੁਝੇ ਦਹੇਜ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਤੇ ਫਲੈਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। केवल एक दाग कहीं रंग काला या गोरा कहीं दाग आ जाता है। तो ऐसे दागदार चेहरे आज के इंसानियत को क्या हो गया? बच्चे जब आपने अपने धर्म के अनुसार उनको भगवान माना और सारा कुछ किया तो जो आपके रिश्तेदार हैं, सास हैं, आपकी ननद हैं और गांव के लोग हैं, वो कुछ नहीं बोलते? सर एक्चुअली मेरा ससुराल जो है ना, वही मेरे हस्बैंड को तंग कर रहे हैं। उसको बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, इसको फ्लैरी है, ये हमारे बच्चे को हो जाएगी आगे, ऐसा बोलते हैं ना। अच्छा, आपने अपने पति को नहीं बोला कि हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं? बोला है सर, इलाज भी करवाया, लेकिन वो नहीं मानते ना। तो क्या करते हैं आपके पति? आर्मी में है। आर्मी में? तो आप एक आर्मी की हैं तो आप तलाक क्यों देंगे? आप उनसे लड़िए, वो भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए, आप भी लड़िए, FIR दर्ज कराइए, जो भी अगर ठीक है ना। अगर मोहब्बत से मान जाए तो सबसे बड़ी बात है, मोहब्बत से मान जाए तो उनको भी एक भी चांस, उनको भगवान के सद्बुद्धि आ जाए, बस इतनी सी बात है। तो दहेज क्यों मांगते? फिर अब दहेज मांगना लगा कि एक कारण वो, दूसरा दहेज क्यों मांग रहे हैं? दूसरा ये कह रहे हैं ना कि सर अगर उनको मालूम था मेरे मम्मी पापा को कि लात पर दाग है, तो वो दे देकर मेरे मम्मी पापा का मुंह बंद कर देते ना। तो मेरे मम्मी पापा ने दाज नहीं दिया, लॉकडाउन में हमारी शादी हुई थी। चलिए सद्बुद्धि दे भगवान ऐसे परिवारों को। और ऐसे छोटे छोटे बच्चे आए हैं और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा जब इंसाफ के लिए कहीं इंतज़ार करता है, तो वाहिगुरू जी ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਇਨਸਾਫ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਰ ਹਮ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਚੌਂਕੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ। कहीं न्याय नहीं मिला। तो ये एक तस्वीरें हैं और माँ के ममता से लिपटा ये बच्चा शिशु और माँ की आंखें। तो माँ की आंखें और ये बच्चा बहुत कुछ कहता है और ये गमगीन स्थिति में है।
क्या बात है, आप कोई बात नहीं, लड़ाई हंसते हंसते सीखनी चाहिए बच्चा, कोई बात नहीं। क्या बच्चा है, बेटा बेटी? बेटा है सर मेरा। अरे वाह, बेटा है। तो किसके खिलाफ यहाँ पे आप लड़ाई लड़ने के लिए आई हैं? सर मेरी ਜਠਾਣੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖੋਲੇ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। अच्छा, मैडम जी ने बच्चे दवाए अरे सी वाह, मैंने। तो ये बच्चे भी छीन लिए थे? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं मेरे। अच्छा, दोनों छीन लिए थे? हाँ कहाँ पे जी। ससुराल है आपकी? कोई बात अजनाला तहसील पिंड बोलियां। अच्छा, तो बच्चों को भी मोहब्बत नहीं लगती आपका ससुराल में? आपसे हो या ना हो, बच्चों से भी मोहब्बत नहीं लगती? 10 महीने हो गए मैं अपने पिंड रहंदी पई हां, मगर कोई भी नहीं आया। ਇਹਦੇ पापा भी नहीं आए। वजह की है? वजह वजह सर अपनी भरजाई दे नाल गलत है मेरा घर वाला। चलिए, ये रिश्ते को तार तार करने वाली ये कहानी है, और ये कहानी किन किन के ज़ुबानी सुने हम, हर ज़ुबानी पे यही कहानी है। कुल मिला के हम आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं। ये तस्वीर है, और ये तस्वीर है पंजाब के कानून व्यवस्था की। ये तस्वीर है उस भ्रष्टाचार मुक्त कांग्रेस शासन की, जहाँ पे हाथ वाली सरकार का ने कहा था कि हाथ हमारे आने दीजिए, हम सब पर हाथ रखेंगे, कानून व्यवस्था सही रहेगी। लेकिन 4 सालों में क्या बदला, ये हम तो बाद में, ये सियासत का मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन हम जनता की आवाज़ सुने। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहती हैं? सर मेरा नाम राजवीर कौर है। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि सरकार चाहे जितनी बदल जाए, लेकिन लोग नहीं बदलेंगे। सर मेरे हस्बैंड NRI थे। पंजाबी बोलो सर ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ NRI ਆ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਫਿਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਰ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨੇਪਾਲ ਥਾਣੀ ਆ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਸਾਰਾ केस वापस लेके पासपोर्ट कटा के 2.5 महीने हो गए सर, फिर चोरी वापस चले गए सर। मैंने कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी जिंदगी पहले प्यार, फिर झांसा, फिर धोखा। हाँ। तो एक बार आपने उनको माफ क्यों किया फिर? सर मेरे दिल से कि एक बार जिसके साथ शादी हुई उसके साथ ही। अच्छा, शादी नहीं की उन्होंने? सर शादी तो हुई थी ना। शादी करने के बाद उन्होंने फिर धोखा दिया। हाँ NRI। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे पंजाब में वो? सर पट्टी बामनी वाला। हाँ जी, ससुर है मेरी। अच्छा, चलिए तो चलिए हम अब बताते ये ससुर हैं जी, उनके ससुर है। चलिए हम बात करते, चलिए मेरा गल सुनने की तेरी लोड़ कोई नहीं। चलो आप बताइए। ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ 4 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਿੱਖੀਵਿੰਡੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ मैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल। एक मिनट, आपकी लड़ाई आपके पति से है? सर पति से, लेकिन सर इन लोगों ने, मेरी दादी की डेथ हुई सी, इन्होंने मैनू मेरे पेके कल दिता कि तू उत्थे चल जा। सर देखो सर, मैं नहीं, मेरी बात सुनो सर। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਆ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਰੋਕ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੈ ਘਰ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। चलिए, ये अलग अलग पहलू है। सबसे बड़ी बात है झगड़ा ना हो जाए, तो हम ये मसला उठेगा। अगर आप उसको बेटी मान लें और वो आपको बाप मान लें, वो आप उनको बेटी मान लें, वो आपको बाप मान लें, बात खत्म। चलिए आगे तस्वीरें दिखाते हैं। लाइव भारत पर हम आपको बताते हैं। कहानी है अलग अलग, और ये कहानी है हर परिवार की, और परिवार की एक ही कहानी है, और इंसाफ के लिए दरकार है। और ये आज सरकार, यूँ कहें सरकार की तरफ से आज जो महिला वुमेन कमीशन का यहाँ पे आज लोक अदालत है, और इस लोक अदालत में कई अच्छे परिवारों से यहाँ पे लोग आए हैं, और हर लोग यही चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। दरवाज़ा खुलने में अभी वक्त है, लेकिन मैं समझता हूँ जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो कई फैसले होंगे। तो इन फैसलों के साथ बने रहिए, हम आपको सुनाएंगे और बात करेंगे यहाँ के मनीषा गुलाटी जी से। बने रहिए लाइव भारत पर। पूछो क्या पूछना? फैमिली डिस्प्यूट ही है। हाले तो शुरू होया, 3-4 केस ही सुने ने, हाले तो पए हुए लोग। तुसी जाओगे हुण, इस तो बाद शुरू हो जाएगा। फैमिली डिस्प्यूट ही ने ज़्यादा।
ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਸਪੋਕਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ। 35 ਕੇਸ ਨੇ। 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਐਜ ਯੂਜੂਅਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਕੂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੋਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਮੈਮ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹੈ। ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਫੁਲਹਿਰੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੀ ਫੁਲਹਿਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਫੁਲਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫੁਲਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਔਰ ਕਿਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰਤ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਹਦੀ ਫਿਗਰ ਔਰ ਕਿਚਨ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਇਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਲਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 48 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਈ ਲੇਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं सेपरेट नहीं, प्लीज कर लो कुछ भी क्वेश्चन किसी भी चीज नाले कर लो, फटाफट कर लो। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? नहीं, पार्टी ने कोई नाराज नहीं होना। मैं पार्टी ने ठीक है अपॉइंटमेंट कमीशन की अपॉइंटमेंट थ्रू एक पॉलिटिकल पार्टी ही होंदी है। और एक गल तुहानू ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, स्टेट विमेन कमीशन ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, all depends on your own personality। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਸੇ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਨਸਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਇਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਜੋ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਧੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੇਰ ਨਰਗੀ ਥੋੜਾ ਨਗਰੀ ਥੋੜਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ। ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੈਖੋ ਜੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ NRI ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ NRI ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਸਟੋਰੀ। ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੇਤਾ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੀਵ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ SDM ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਲਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਬਿਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇ ਖੈਰ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 150 ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।